حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو جہل نے ایک دم آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک گھونسا اس کے سینے پر مارا، اس سے وہ زمین پر گر پڑا۔ دوسری طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امین بن خلیف کو دکھلایا۔ تیسرے طرف خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ بن ابی معیط کو دکھلایا۔ آخر یہ لوگ آپ کے پاس سے ہٹ گئے۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم تم لوگ اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک اللہ کی طرف سے اس کی سزا نہیں بھگتو گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ الفاظ سن کر ان تینوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو خوف کی وجہ سے کانپنے نہ لگے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے نبی کے لیے بہت برے ثابت ہوئے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ نے اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلے۔ جب آپ اپنے دروازے پر پہنچے تو اچانک ہماری طرف مڑے اور فرمائے، تم لوگ غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ خود اپنے دین کو پھیلانے والا ہے، اپنے کلمے کو پورا کرنے والا اور اپنے نبی کی مدد کرنے والا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ بہت جلد تمہارے ہاتھوں ذبح کروائے گا۔ اس کے بعد ہم بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور پھر اللہ کی قسم غزوہ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہمارے ہاتھوں ہی ذبح کروایا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ آپ خانہ کعبہ کی طواف کر رہے تھے، ایسے میں عقبہ بن ابی معیط وہاں آ گیا۔ اس نے اپنے چادر اتار کر آپ کی گردن میں ڈال دی اور اس کو بل دینے لگا۔ اس طرف آپ کا گلا گھٹنے لگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ کر اور اس کے کندھوں سے پکڑ کر دکھلایا، ساتھ ہی انہوں نے فرمایا، کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور جو تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے؟ بخاری کے ایک حدیث کے مطابق حضرت عروہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا، مجھے بتائے مشرکین کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ بدترین اور سخت ترین سلوک کس نے کیا تھا؟ جواب میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرمایا، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے میں نماز ادا کر رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا۔ اس نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اس سے پوری قوت سے آپ کا گلا گھونٹنا چاہا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسے دکھلا کر ہٹایا۔ یہ قول حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا ہے۔ انہوں نے یہی سب سے سخت برتاؤ دیکھا ہوگا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ سخت برتاؤ کیا گیا۔ پھر جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مسجد حرم میں تشریف لے چکے تاکہ ہم وہاں نماز ادا کر سکیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، ابھی ہمارے تعداد تھوڑی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر اسی خواہش کا اظہار کیا۔ آخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کے ساتھ مسجد حرم میں پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، لوگوں کو کلمہ پڑھانے کی دعوت دی۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے شخص ہے جنہوں نے ہجوم میں کھڑے ہو کر اس طرف تبلیغ فرمائی۔ اس خطبے کے جواب میں مشرکین مکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں مارنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تو انہوں نے سب سے زیادہ مار پیٹ کی انتہا کر دی گئی۔ عقبہ نے تو انہیں اپنے جوتوں سے مارا تھا، اس میں دوہرا تلا لگا ہوا تھا۔ اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ان جوتوں سے اتنی زریں لگائی کہ چہرہ لہو لوہا ہو گیا۔ ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبیلے بنو تمیم کے لوگ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھتے ہی مشرکین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔
इन लोगों ने हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु को एक कपड़े पर लेटाया और बेहोशी की हालत में घर ले आए। इन सबको यकीन हो चुका था कि अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु आज जिंदा नहीं बचेंगे। इसके बाद बनु तमीम के लोग वापस हरम आए। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, अगर अबू बकर मर गए तो हम अकबा को कत्ल कर देंगे। ये लोग फिर हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए। इन्होंने हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद ने इनसे बार बार बात करने की कोशिश की, लेकिन आप बिल्कुल बेहोश थे। आखिर शाम के वक़्त कहीं जाकर आपको होश आया और बोलने के काबिल हुए। उन्होंने सबसे पहले ये पूछा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? घर में मौजूद अफराद ने इनकी इस बात का कोई जवाब ना दिया। इधर हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु बार बार अपना सवाल दोहराते रहे थे। आखिर इनके वालिद ने कहा, अल्लाह की कसम, हमें तुम्हारे दोस्त के बारे में कुछ मालूम नहीं। ये सुनकर हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अच्छा तो फिर अम्मे जमील बनते खताब के पास जाएं। इनसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल दरियाफ्त करके मुझे बताएं। अम्मे जमील रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बहन थे। इस्लाम कबूल कर चुके थे, लेकिन अभी तक अपने इस्लाम को छुपाए हुए थे। हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिद इनके पास पहुंचे। उन्होंने अम्मे जमील रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, अबू बकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की खैरियत पूछते हैं। अम्मे जमील रज़ियल्लाहु अन्हु चूँकि अपने भाई हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से डरते थे, वो अभी तक ईमान नहीं लाए थे, इसलिए उन्होंने कहा, मैं नहीं जानती। साथ ही वो बोले, क्या आप मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं? हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद ने फौरी कहा, हाँ। अब ये दोनों हाँ से हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए। उम्मे जमील रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु के जख्मों से चूर देखा तो चीख पड़ी, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ये सलूक किया है वो यकीनन फासिक और बदतरीन लोग हैं। मुझे यकीन है अल्लाह ताला इनसे आपका बदला लेगा। हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? उम्मे जमील रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ऐसे लोगों के सामने बात करते हुए डरते थे जो अभी ईमान नहीं लाए थे। चुनाचा बोले, यहाँ आपके वालिद मौजूद है। हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु फौरी बोले, इनकी तरफ से बेफिक्र रहें, ये आपका राज जाहिर नहीं करेंगे। अब अम्मे जमीला रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत से हैं। अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? अम्मे जमीला ने फरमाया, दार अरकम में है। ये सुनकर हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, अल्लाह की कसम, मैं इस वक़्त तक ना कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा जब तक कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल न लूँ। इन दोनों ने कुछ देर इंतज़ार किया ताकि बाहर सुकून हो जाए। आखिर ये दोनों उन्हें सहारा देकर चले और दार अरकम पहुंच गए। जो नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की ये हालत देखी तो आपके बेहद सदमे हुए। आपने आगे बढ़कर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को गले से लगाया, उन्होंने बोस दिया। बाकी मुसलमानों ने भी इन्हें गले से लगा लिया और बोस दिया। फिर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, आप पर मेरी माँ बाप कुर्बान हो। ए अल्लाह के रसूल, मुझे कुछ तो नहीं हुआ सिवाय इसके कि मेरे चेहरे पर चोटें आई हैं। ये मेरे वालिद मेरे साथ आए हैं। मुमकिन है अल्लाह ताला की फजल व करम से इन्हें जहन्नम की आग से बचा ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके वालिद के लिए दुआ फरमाई, फिर इन्हें इस्लाम की दावत दी। वो इसी वक्त ईमान ले आए, जिससे अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु और तमाम सहाबा बेहद खुश हुए। एक रोज़ सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जमा थे। ऐसे में किसी ने कहा, अल्लाह की कसम, कुरैश ने आज तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और की ज़बान से बुलंद आवाज़ में कुरान नहीं सुना। इसलिए तुम में से कौन है जो इनके सामने बुलंद आवाज़ में कुरान पढ़े?
یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بول اٹھے، میں ان کے سامنے بلند آواز سے قرآن پڑھوں گا۔